My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly in BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching My Only 12%, and the normal disclaimer. You've been around for a while, you know this disclaimer, but let's fire it off for all the new people that just randomly clicked on my video. Welcome! If you're watching this on YouTube, it's a slightly edited reaction with a slightly smaller screen because that's how we have to do it. I try to show you as much of the episodes as I can. Usually I get away with around 75 to 80%, give or take. It usually takes me a few days to get them up because editing takes time. So it's probably been up on my Patreon for a while. So if you want my full unedited reaction, full episode with a slightly larger screen, the link will be down below. Patreon is a subscription service. The day you sign up is the day you pay, and then you pay that date every single month. So if you sign up on the 25th of October, that is the day you will get, that is the day you pay me or pay for the subscription, and then 25th of November, that is the date you will be paid, well, charged. Again, charged is the word I'm looking for. And it's a great way to support me and my channel, because on YouTube, I don't make a dime. Like, not a single cent. I am not a YouTube partner. I am not allowed to be a YouTube partner because I do reaction videos. And reaction videos are not allowed to be YouTube partners. That is why a lot of reactors, I think, is starting to have trouble, because YouTube is getting a bit stricter with that some of them have become partners when they shouldn't be. So they are cracking down on those channels. So yeah. This series doesn't need this disclaimer, but let's throw it out there as well. Because of that, I am protective of my channel, so I try to really read YouTube guidelines and be very careful not to go overboard with, you know, these kind of scenes. So some of the more spicier shows will not have those scenes. They will be cut out in my YouTube version. Now, this series is a very slow, mellow series. If we get a proper kiss, yeah, I think that's about what we're gonna get, because I know this director isn't very fond of big lovemaking scenes. And the whole, yeah. And I'm fine with that. This is another type of series. This is an emotional drama, people. A very heavy, well, I wouldn't say heavy emotional drama, but it's an emotional drama. We've been crying our asses out the last 2 episodes. Yeah, fun times. But I loved it. Like I said in the beginning of, I think, episode 3 or something, this series is gonna, you know, be a slow burn, and then it's just gonna tighten everything up until you just can't stop, and then you're just going to be a broken mess on the floor. And that's kind of happened last episode. So last episode, Cake went to the United States. That goodbye scene is living in my mind. There are so many scenes in this series that is just living in my mind, because they were so well executed. The cinematography, the acting, the sound. I realize why I really love this director and the actors and this production company, because this what is good. This is what they do so well. These kind of stories. So yeah. That scene just is living there, taking permanent residency, I think. And then we saw you kind of living his life. At the very beginning, he was
camped at the computer every day waiting for Cake to be online. Then he started to email instead. And at the end, we saw him emailing less and less and less because, time. And what I figured out, he finished high school. And I think we might have started this series somewhere around middle school. Maybe not the first year of middle school, but the second, or maybe the first year of middle school. I don't know, but somewhere. So we've been with these people for 5 years, give or take. We've seen their relationship development and then the time jump or the time passing. So yeah, we saw kind of 3 year past. You made a promise that he would be more independent. He would get new friends, so he joined the drama club. He opened up more. He got a lot more independent without Cake, and I wouldn't say became happier because I don't think he became happier, but he got a lot more independent and a lot less shy, I think. So yeah. I'm hoping we get Cake back this episode to see how he has evolved and how their relationship is gonna be now, because 3 years or whatever it's gonna be it's a long time, but it's also not a long time. But during teenage years, it's like the first 3 years in your life. You miss a lot of things if you miss 3 years during teenage years on how a person is going to be and what they're going to like and dislike. And yeah, a lot of things change during teenage years. Once you get older, you kind of stick to the same. I mean, you can change a little bit, but the core you is going to be kind of the same. Your values are going to be kind of the same. So yeah, it's going to be interesting to see how their dynamic is going to be shifting now. If it's going to be shifting, I think it might be, because you really, really, really took it to heart that he wanted Cake to be proud. And he had promised Cake that he would be more independent, that he would get more friends, that he would do things. And he did that in the back of his mind all the time with Cake. Like, I'm gonna make him proud. That's why he did it. So it's gonna be interesting to see how Cake actually takes it when he comes back and see that you have evolved. Is he gonna be happy, or is he gonna feel left behind that he missed all of this? Could go both ways, I guess. So yeah, let's dive in and see where we're heading. Talk to you afterwards. Oh my god, Skype! เค้กตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นสิ ยูก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนี่ย อยากเจอเค้กไวๆจัง เดี๋ยวเค้กจะรีบไปหา เดินทางดีๆนะ คุณหนมหวาน รับทราบค่ะคุณเครื่องปู ยูรอนะ He's coming back. But Skype, where are we then? 2010? 2011? Can that be right? ของวางตรงนี้ก็ได้ลูก เดี๋ยวเค้กกับครีมขึ้นไปนอนก่อนนะลูก ไปแม่บ้านของบริษัทเขามาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้แล้วไปของไว้ตรงนี้แหละ เดี๋ยวค่อยมาจัดกันอีกทีนึง ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวคิงเข้าไปดูห้องก่อนนะคะ ไปเค้กไปพักผ่อน แม่ขอไปหายูแป๊บนึงได้ไหม ไม่ได้รีบขึ้นไปพักผ่อนเลย เดี๋ยวนอนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นแล้วไปจัดการเรื่องเรียนให้เรียบร้อยก่อน ไม่ได้เจอตั้ง4 ปี 4 years. คิดถึงอ่ะ So he stayed another พักผ่ year. อนก่อนพรุ่งนี้ต้องจัดการเรื่องเรียนแต่เช้า นอนอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นแล้ว
ขอไปหาแป๊บเดียวนั่นไปรีบไปพักผ่อน ชั่วโมงเดียว I'm guessing they're not living next door เรา anymore. จะไปนอนบ้านอิวก็อีกเรื่องนึงไปเร็วๆรีบไปนอน อิ๋วอิ๋วอยู่ไหนอะ อิ๋วอยู่บ้านอ่ะรอเคโทรมาอยู่เนี่ยหายไปในรางวัลเลย โทษทีพอดีต้องเคลียร์หลายอย่างอะเตรียมเอกสารแล้วก็ติดต่อมหาลัยด้วย นี่ได้ซิมใหม่ก็รีบโทรหาเลยเนี่ย แล้วเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้ เรียบร้อยหมดแล้ว เนี่ยกำลังจะไปหาแล้วนะ จริงเหรอ งั้นรีบมานะ เร็วกว่านี้เคก็ห่อแล้ว เคควรกลับมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วสิ Mm-hmm. Call him out on it. Call him out on it. โอเค เดินทางดีๆนะเค้ก เราเจอกันนะ แล้วเจอกัน I love the new hair color. Mm-hmm. Have you been thinking about that kiss on the cheek for 4 years?กินข้าวบ้างปะเนี่ยจับไปเจอแต่กระดูก กินสิ เค้กโตขึ้นเยอะเลยนะ โตเป็นหมีเลย สูงขึ้นนะเนี่ย ก็นิดหน่อย แต่ก็สูงไม่ทันเค้กอยู่ดีนะ แค่นี้ก็สูงแล้ว They can't stop staring at each other. Aww. คิดถึงเหมือนกัน And he can't stop touching him. นี่เค้กจะไปบ้านนิวก่อนไหมอะรีบไปไหนเปล่า ไม่รีบ วันนี้กลับมาค้างด้วยเลย เนี่ยเอาเสื้อผ้ามาด้วย จริงเหรอเนี่ยไปหาอะไรกินไหม กินอะไรมายัง ยังเลยหิวมาก ไปหาอะไรกินกัน กลับมาร้อนไหมเนี่ย ช่วยครับ น่ากินมากค่ะมา กินเยอะๆนะเค้ก ขอบคุณครับ ป้าตกใจแทบแย่ ตื่นมาเตรียมของตอนเช้าอ่ะ เห็นอิ้วยังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ไม่ได้แค่ตื่นเช้านะม้า เมื่อคืนน่ะ ตอนหอมกลับมาไฟห้องอิ๋วยังเปิดอยู่เลยเที่ยงคืนกว่าเลยยังไม่ยอมนอนอีก Busted! ตื่นเต้นแหละรอมาหลายปี มากับแจ้จริงๆผมอยาก Mm-hmm. มาตั้งแต่เช้าแล้วครับ แต่ว่าต้องไปเตรียมเรื่องเรียนหลายอย่าง กว่าจะเสร็จก็เย็นเลย แล้วพ่อกับแม่สบายดีนะ สบายดีครับผม แม่กับน้องบินกลับมาพร้อมกันครับ แต่ว่าพ่อน่าจะบินตามมาต้นเดือนหน้า แล้วนี่วางแผนจะอยู่ยาวเลยไหม ยาวครับ พ่อได้เลื่อนตำแหน่งก็เลยมาดูแลที่นี่เลย
ส่วนครีมก็เข้าเรียนม.5 ที่โรงเรียนเดิมด้วย แล้วนี่เข้ามหาลัยเดียวกับซีอิ๊วใช่ไหม ใช่ครับเจผมสอบยื่นคะแนนเข้านิเทศอินเตอร์ครับ เนี่ยเจก็นึกว่าจะกลับมาทันเข้ามหาลัยพร้อมกันซะอีก จบช้ากว่าปีนึงเลยดีแบบเนี้ย ตอนแรกก็คิดว่าจะทันนะครับ แต่พอดีติดหลายอย่างครับเสียดายเหมือนกัน มัวแต่คุยกันนั่นแหละเจ้ตักแกงให้น้องเคเข้าหน่อยสิ กิน ยังหิวหน่อยนะ เลื่อนไป ให้น้อ นะ งเค้ก เห็นไหมเจ้ยังบอกเลย ยิ้มไม่หุบ อะไรมาแซวเลยเปล่าสักหน่อย ก็น้องเค้กเค้กเค้กจะอาบน้ำก่อนเปล่า พี่ว่าก่อนเลยโอเคครับต่อ นี่งั้นนี้วางไว้นี่นะเดี๋ยวมานะ เสร็จแล้วนะเค้กอาบน้ำต่อได้เลย อันนี้ใครอ่ะ ไหนอ่ะ อ๋อ พี่ตาวไง ที่เคยพูดให้ฟังในเมลอ่ะ ตาว รุ่นพี่ที่ชุมนุมอะนะ ใช่ พี่เขาเรียนนิเทศการแสดงอ่ะมหาลัยเดียวกัน ไม่เห็นเคยเล่าให้เค้กฟังเลย Oh, he did. อ้าวเหรอ I จริง think. ว่าอยู่เล่าให้เค้กฟังแล้วนะ But only like in one email, maybe. Or two. เจอกันบ่อยเหรอ ก็บ่อยนะยูชอบไปช่วยงานคณะนิเทศอ่ะ แล้วคนนี้อะ คนไหน เนี่ย เนยไง เนย เพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันตอนเข้ามหาลัย Yeah, ว่ายู he's เคย feeling ส่ง like รูป he ให้ missed ดู out. นะ Poor จำไม่ him. ได้ But that's life, you know. What did you expect? ได้ดิ แล้วนี่เคได้คุยกับตาบ้างยัง เรื่องเรียนคณะเดียวกันอะ คุยตั้งแต่ก่อนบินมาแล้ว แต่ว่าไอ้ต้ามันบอกว่ามันซิ่วมาภาคปกอะน่าจะไม่ได้เรียนด้วยกันอยู่ดี ไป แต่ตอนเนี้ยเราอะไปอาบน้ำแล้วเราไปไอ้ลุงตัวเหม็นเนี่ยเร็วๆไปอ่ะ ไปด้วย Are you sleeping in the same bed again after 4 years? At least it's a bigger bed this time, I think. Is this gonna be awkward? I think this is gonna be a bit awkward. I mean, I know it was normal for you before, but it's been 4 years. And it's been 4 years of teenage years. เค้ก เค้ก ว่าไงเรื่องทำไมไม่พูดเนี่ย เค้กมา
ตอบสิ ตอบเรื่อยๆเลย ตอบทุกครั้งที่วิเรียกเลยนะ You've been missed. Like really ไม่ถึง missed. ครั้งตอบทุกครั้งแหละ เพราะเธอคือโลกทั้งใบเธอคือทุกสิ่งเธอคือทุกอย่างเพราะเธอเป็นรักครั้งเดียวที่เธอ จะอยู่ตอบอิวตลอดไปแล้วใช่ไหมอะ ไว้ขึ้นทุกวันก็ไม่รู้ ห้ามไปไหนแล้วนะ Mhm. เปรียบรักนี้กับสิ่งไหนและไม่รู้ว่าจะพูดไปอย่างไรสำหรับ ไปไหนแล้ว ไม่มีอะไรที่พอจะแทนได้เลย สัญญา ก็แค่รู้ สัญญา รักเธอ สัญญา เธอรักเธอมันตัวใหญ่ทั้งโลกใบนี้เลย กอดปะ รวมทั้งท้องฟ้ารวมดวงดารารวมจักรวาลก็ยังไม่พอสำหรับฉันเธอคือโลกทั้งใบหมดชีวิตและหมดถึงหัวใจ That smile. เธอคนเดียวรู้ Dude, do you know how you feel now? เจ็บ ขี้แกล้งเหมือนเดิมเลยอะ ครับ ก็ครับได้ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอิ๊วถามน้องให้อีกทีนะครับ พี่ตาว ได้ครับ ได้ครับ Yeah, welcome to his เอาเหรอ high school years or middle school years when you had a girlfriend. ได้ฮะได้ฮะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอิ๊วคุยให้ ถ้าเป็นเรื่องฟี่กับก้างเดี๋ยวอิ๊วคุยให้เอง ได้ครับได้ Was that an โอเค iPhone? หายห่วงครับ เดี๋ยวอิ๊วนัดให้เอง When did they came out? The first iPhone. We're gonna Google that. And Minions. When did that movie came out? โอเคโอเคได้ครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอิ๊วดูให้นะ ครับผม Is that อิ๋วเคหาถุงเท้าไม่เจอ ถ้าวันศุกร์เหรอ วันศุกร์อิ๊วยังไม่แน่ใจเลยอะครับพี่ อิ๋ว โอเคครับ ได้ครับ ศุกร์ไม่แน่ใจเลยอะครับ แต่ถ้า Avatar? เป็นวันเสาร์อิ๊วว่างนะ อิ๋ว แป๊บนะครับพี่ตาว ว่าไงเค้ก เคบอกเคหาถุงเท้าไม่เจอ อิ๋ววางโทรศัพท์ก่อนได้เปล่า Alvin and the ได้ Chipmunks 2. งั้น We need to แค่นี้ก่อนนะครับ Google พี่ some ตาว movies, เดี๋ยวยังไงเดี๋ยว people. ส่งรายละเอียดไปในไลน์นะครับ ครับ สวัสดีครับ ไหนเค้กหาอะไร หาถุงเท้าเหรอ เป็นไรเนี่ยหน้ามุก That was Twilight, and I think it was Tabitha and the Bridge as well. อยู่คุยงานนะเค้ก เคหาถุงเท้าสีเทาไม่เจอ ถ้าเป็นถุงเท้าเค้กนะนี่เค้กอยู่ลิ้นชักบนสุดเนี่ย นี่ไง เค้กหายัง ไม่รู้เคหาไม่เจอ ไปเร็ว รีบใส่เร็วเค้กจะเที่ยงแล้วเนี่ยเค้กยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย ก็เวลามันต่างกันเองปรับตัวไม่ทัน อืมปรับตัวนานแล้วนะหนุ่มหวาน อย่า ฮะ ผมเสียทรงเครื่องปรุง เร็วเร็วเร็วเลยช้าเนี่ยเราอ่ะ เดี๋ยวจะโดน เค้กตื่นได้แล้วนะ7 โมงกว่าแล้วยังไม่เรียน8 โมงนะเร็วๆลุกเลย They're back to their old เปิด habits. เทอมมาอาทิตย์กว่าแล้วยังจะนอนตื่นสายอยู่อีกไหนบอกว่าจะปรับเวลาตื่น2-3 วันไง ถ้าอิวไม่มาค้างคิดจะนอนตื่นยังไงเนี่ยฮะ อิ๋วก็มาค้างดิ ลุกเลยลุกเอาเลย ใจเย็น
เค้กแต่งตัว10 นาทีก็เสร็จแล้วหออยู่กับมอแค่นี้เองกับพริบตา2 ทีก็ถึงแล้ว ไม่ต้องมาพูดเลยไปเอาเวลานั่งไร้สาระเนี่ยไปอาบน้ำป่านนี้เสร็จแล้วนะลุกเลยลุก ครับ อึดอัดที่ญาติขี้เศร้าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเค้ก ไปแล้วครับเน่าจะเริ่มรีบๆนะเค้กนึกว่าจะสายกว่านี้ซะ โอ้ยนี่เค้กยังไม่หายเจ็ตแลกอีกเหรอ No. ตื่นสายคือเจ็ตแลกนะชีวิตนี้น่าจะไม่หายแล้วอะ แบบนี้คือต้องปลุกตั้งแต่อยู่โรงเรียนจนถึงมหาลัยเลยนะ ก็น่าจะยังจบมหาลัยอะ โอ้ยมา2แล้ว อาจารย์เช็คชื่อไปยัง อืมแล้วเค้กไม่มากินข้าวด้วยเหรอ วันนี้เค้กไลน์มาบอกอะว่าจะไปนอกมอ แล้วงานละครนิเทศอ่ะอิวบอกพี่เขาไปว่าอะไรอ่ะ อ๋อ เราก็มาตอบไปว่าไม่มีปัญหา แต่เดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยเราจะคอนเฟิร์มกับพี่ตาวอีกที แต่เราก็รอคำตอบจากเนยนี่แหละว่าจะยังไง เนยไปถามแม่มาแล้ว แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไร จริงไหม แต่ว่าแค่บอกว่าอย่าให้กระทบเรื่องเรียนก็พอ ดีเลย เราจะได้ไม่เหงา หืมอะไรเคยเหงาด้วยเหรอ ไปนิเทศทีไรก็ไม่เห็นเคยอยู่คนเดียวนะ โอ้ยก็รุ่นพี่โรงเรียนเยอะ รู้จักกันเยอะ มรุ่นพี่เนาะ อะไร แค่รุ่นพี่ใช่ไหม อะไรไม่ต้อง โอ้ยหิว เอ้ากั้ง ช้ามากนึกว่าจะไม่มากินข้าวได้แล้วเนี่ย นี่ขนาดช้านี่ยังไม่ถึงครึ่งจานกันเลย แล้วเนี่ยทำไมเธออยาก เคี้ยวเอื้องนะ เคี้ยวเอื้องอะไรเคี้ยวเอื้องอะไร เคี้ยวเครื่องเนี่ย อืม โอ้ยเล่นกันเป็นเด็กไม่ได้นะพอหยุดตีกัน ไปซื้อข้าวให้เราแล้วทำไมมาช้าเนี่ยกั้ง เข้าช้าปล่อยช้าหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปสั่งข้าวก่อนนะ โอเค So, does she know เคี้ยวเอื้อง that he likes boys? I felt like she was teasing him about that. อะไรหวาน So, is he open about แค่ it? สองคนไง อะไร อ๋อน้ำ ยังไม่จบนะรุ่นพี่อ่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลย รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ วันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันสัปดาห์หน้าครับ ขอบคุณครับ อิวกลับเลยปะ เดี๋ยวเราจะกลับเลยอ่ะ เค้กน่าจะมารอข้างล่าง อืมตัวติดกันตลอดเลยนะ พูดไปเรื่อยนะเนยติดกันตรงไหนเปล่าซะหน่อย ตั้งแต่เค้กกลับมาเนี่ยอิวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตลอดเลย อารมณ์ดีปีที่แล้วนี่ยังนั่งหงอยอยู่เลยบ่นคิดถึงเค้กไม่หยุดเลย Mm-hmm. ใช่ที่ไหนเล่าเนยก็เรารอมาตั้ง4 ปีอ่ะเค้กกลับมาทีจะให้ทำหน้าบึ้งหรือไง ก็ต้องดีใจอยู่แล้วปะ อืมยิ้มอะไรอ่ะเขินนะดิ Oh, she knows. She knows. ไปเลยลุกเลย I'm happy she knows. Then there is no weird, her being in love with him. But yeah, she definitely knows. Now she's teasing him about 2 boys. She has to know. งั้นยูนอนห้องเค้ก ไม่ได้อิวนอนหลายคืนแล้วนะเค้กเมื่อคืนอิวก็นอนเดี๋ยวมาม้าจำหน้าอิวไม่ได้ทำไงอะ No, she's ไม่เป็นไร not. หรอก But นอนทุกวันเลยก็ได้ มายูก็บอก mm-hmm. จะได้นอนตื่นสายกว่าเดิมด้วย อืมเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกอิวอะไม่ตื่นสายชัวร์ โอ้ย
นอนห้องเค้กนะฮะงั้นใครจะปลุกเค้กอ่ะ แล้วตอนอยู่นู้นไม่ได้ตื่นเองหรือไง ตอนนี้มีอิวแล้วนี่ อืม ตื่นสายแน่ อ่า ก็ได้ เดี๋ยวโทรบอกมาว่าวันนี้นอนห้องเค้กเคปะ น่ารักที่สุดเลย ไปเล่นเป็นเด็กนะ He really doesn't want him to leave. งั้นเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับ ได้ครับ รอสักครู่นะครับ ได้ครับ เป็นไงบ้างเค้กวันนี้เรียนสนุกไหม อ้าวอิว อ้าวสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ภูมิ สวัสดีครับ พี่เต้ ไม่เจอกันต้องนานอ่ะ ไม่แวะไปคณะเลยนะไอ้ตาวในบนหนึ่งน้องทุกวันเลยอะ โอ้ยช่วงนี้ยุ่งๆอ่ะพี่ แต่หลังจากนี้จะเข้าไปทุกวันแล้วครับ อ๋อ เรื่องงานละครมหาลัยใช่ปะนี่ตกลงเล่นแล้วเหรอ ใช่ครับใช่ ดีเลย ทุกคนนี่อยากเจอน้องเยอะแยะมากเลยนะ จริงไหมเนี่ย จริง นี่เค้กนะครับ เพื่อนยูเอง อยู่คณะนิเทศอินเตอร์อ่ะ ไม่รู้ว่าพี่หงกับพี่เต้พอคุ้นหน้ากันไหม สวัสดีครับ อ๋อเค้ก เบอร์นี้ไม่มีใครไม่รู้จักหรอกมั้งสาวๆเนี่ยพูดกันโดยพี่ต้องเก็บเป็นละเมอเลยนะ โอ้โหพี่พูดอย่างนี้ผมทำตัวไม่ถูกเลย ชินไปแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ไปกินข้าวก่อนนะมาเจอที่คณะนะครับ ไม่เจอกันครับ ไม่เจอกันครับ บ๊ายบาย เดี๋ยวนี้คนรู้จักเยอะนะครับพี่อิว แต่ก็ไม่ฮอตเท่าเดิมคณะแบบน้องเค้กหรอกนะครับ ไม่ต้องแซวกลับเลย ก็จริงนี่นะ ใครไปไหนมาไหนใครก็รู้จัก ไม่ได้ร้านต้องเรียกว่าอะไรดีอะน้องเค้กเดือดขนาดอย่านะเค้กห้ามเล่นนะสกปรกมากอะเล่นเป็นเด็กไปได้นะ หรือจะเอาซอสเค้ก Mm. มาแล้วนี่เค้กเจ้านี้อร่อยมาก เค้กลองชิมเร็วเค้กวันนี้หลังเลิกเรียนอะอิวไปเป็นแบบให้พี่ตาวถ่ายรูปนะ งานอะไรอ่ะ ก็งานฟรีโปรเจกต์อะพี่ตาวขอไว้นานแล้ว ทำไมกับรุ่นพี่คนนี้ต้องช่วยงานตลอดเลยอะ อ้าว ก็พี่ที่ชุมนุมนี่นา พี่ตาวช่วยอิวไว้เยอะแยะมากเลยนะ ทั้งช่วยแนะนำช่วยซ้อมสอนหลายๆอย่างอิวรู้จักคนเยอะได้ทุกวันนี้ก็เพราะพี่ตาวเลยนะ พี่ตาวเขานิสัยดีนะเค้ก แล้วช่วยที่ไหนอ่ะ นานปะ ก็น่าจะร้านกาแฟเพื่อนพี่ตาวอะไม่ไกลจากมหาลัยเท่าไหร่ น่าจะประมาณสัก2-3 ชั่วโมงมั้ง Mm. เดี๋ยวเค้กไปด้วยนะ เค้กจะไปด้วยเหรอ เค้กไปแล้วจะเบื่อเปล่าๆเปล่า ไม่เบื่อหรอกเค้กไปหรอก Revised roles. งั้นก็โอเค He always waited for you when you played soccer or when you were with your girlfriend and ก็อยาก stuff. เห็นนะว่าเค้กอร่อยไหม You gonna wait for him now? กินเข้าไปเย ก็ อะ ร ๆ อ เลย อยากรู้อ่ะ สวัสดีครับพี่ตาว เอาอิววันนี้มาเร็วจังอ่ะ กลัวเลทอะดิพี่ก็เลยรีบมาเลย ไอ้นี่เป็นเจ้าของร้านนี้ สวัสดีครับพี่เบนซีอิวนะครับ ได้ยินชื่อจากตามมานานแล้ว ได้เจอตัวจริงสักที จริงเหรอไม่พูดอะไรไว้นะ สวัสดีครับ นี่เค้กนะครับ วันนี้มาเป็นเพื่อนอิวให้เค้กอยู่ดูด้วยได้ใช่ไหมอ่ะ ได้ดิ ไม่มีปัญหา แล้วเราสองคนจะดื่มอะไรดี มีขนมด้วยนะ งั้นอิวไปดูขนมดีกว่า งั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมกล้องรอนะ อยากกินอะไรสั่งได้เลย พี่เลี้ยงเอง เฮ้ย ไม่เป็นไรพี่เกรงใจอ่ะ อิวไม่ต้องเกรงใจกับพี่ขนาดนั้นก็ได้ โอเค แต่ว่าไว้รอบหน้าก็ได้ เต็มใจมาช่วยจริงๆเนี่ย เรามาช่วยพี่แถมไม่รับเงินอีก ถือว่าให้พี่เลี้ยงนะ ก็ได้ครับ พี่เลยนะ ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้มาช่วยงาน สั่งได้เลยไม่ต้องเกรงใจ ไม่เป็นไรจริงครับ โอเค งั้นเดี๋ยวพี่ไปเซ็ตกล้องรอนะ ได้ครับสั่งขนมแป๊บนึงเดี๋ยว The jealousy, the awkwardness, มีอะไรแนะนำบ้างครับ everything. แนะนำถ้าเป็นเค้กที่นี่ ถ้าเป็นเค้กก็จะมีช็อกโกแลตหน้านิ่มอันนี้ซิกเนเจอร์ของเราเลย โอเค พร้อมนะ
โอเค ดีมากอิวดีมาก ยิ้มนิดนึงโอ้พี่ขอลองน้องอิวลองหันขวานิดนึง อัน ขวาอิ๊ว ข หน่ วา อย อิ้วด้านนี้ โอเค โต๊ะจะพังใช่ไหมพี่ พร้อมนะ ครับ น่ารักมาก ดีมากอิวดีมากอย่างนั้นแหละ ดีนะเก่งดีมากเลย He is so jealous. มัน Like so เห็นมัน jealous. เตะตาเดี๋ยว อ้าวเหรอ พี่ขอไปปรับแป๊บนึงนะ ไม่เป็นไรครับพี่ ช่วยเอง พี่เตรียมถ่ายครับ มันยุ่งเหรอ เป็นไงเนี่ยไหม ไม่เหนื่อยเลย สนุกดี ก็ตอนนั้นมันทำหน้าไม่ถูกเลยอะ แต่เดี๋ยวนี้เก่งแล้วเนาะ เก่งแหละ โอ้ยเจ็บอะเค ชอบถ่ายรูปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอีเมื่อก่อนนะ เห็นกล้องแล้ววิ่งหนี ตาเค้กกับ วันนี้ขอบคุณมากเลยนะอิว โอ้ยไม่เป็นไรพี่สบายมากแค่นี้เอง ถ้ามีอะไรช่วยบอกอยู่ได้ตลอดเลยนะ งั้นพี่ไม่เกรงใจแล้วนะ Mm-hmm. ได้เลยครับอยู่กลับก่อนนะ กลับบ้านดีๆล่ะ ตาเค้กกลับบ้านกัน ไว้เจอกันนะเค้ก ไว้เจอกันครับ โอ้ยหิวข้าวไม่ไหวแล้วอะหิวมากอ่ะเชฟอยากกินอะไรอ่ะ อยากกินอะไร โอ้ท้องหิวแล้วเนี่ย มึงว่าใช่ปะ ไม่ต้องมาถามกูได้ปะ สงสัยต้องเตรียมน้ำมาบกให้เพื่อนแล้วมั้ง Yeah. I think you kind of have to, maybe. Because if nothing happened between Tal and you in all these years, and he has been more confident with his sexuality, nothing will, I don't think. He's been waiting to see how he feels about Cake when Cake comes back. Now we just need to figure out that Cake actually feels the same thing. Because he does, it's apparent. ยิ้มอะไร เปล่า ก็เห็นเดี๋ยวนี้ขึ้นรถเมล์เก่งแล้วนี่ มีแซวปะเนี่ย เปล่าซะหน่อย ก็แค่คิดถึงตอนที่ยังยืนเตต้องให้ช่วยจับ ยูโตแล้วเหอะเค้กปล่อยมือยังได้เลยเหอะเดี๋ยวนี้ อ่ะไหนปล่อย เดี๋ยวก็ล้มลงไปหรอก ไม่ได้ขึ้นนานนี่ ปล่อยยังได้เลย ชิว What are you thinking about, Cake? You. ว่าไงเค้ก คือตอนเค้กไปอยู่อเมริกา เค้กไม่ได้มีแฟนนะ You feel the need to wake him up and explain this?
วันที่เอลล่าหอมแก้มคือที่นั่นเขาทักทายหรือลาแบบนั้นกันอะ And the way you were looking at Tal, yeah, but ไม่ Cake, เป็นไรเค้ก I hope you realize your own ไม่เห็น feelings. ต้องอธิบายให้ฟังสักหน่อย Yeah, exactly. เดี๋ยวอยากเล่าให้ฟังอะอยากเล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยเพราะงั้นยูมีอะไรยูเล่าให้เคฟังทุกเรื่องเหมือนกันได้ไหม ได้สิแต่ตอนเนี้ยนอนได้แล้วเดี๋ยววันนี้ต้องตื่นสายหรอก Mm-hmm. วันนี้นะ พันดีเค้ก Mm. So how are you feeling? Hmm. ก็แค่รู้ว่ารักเธอรักเธอรักเธอมันตัวใหญ่ทั้งโลกใบนี้เลยรวมทั้งท้องฟ้า Cake? 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 Are you aware of your own feelings? Are you? Have you been thinking about it for 4 years? Because you are like showcasing a lot of jealousy, a lot of need to touch, to be close, to not let go. I just saying. I do think you still feel something as well. I don't think he's completely forgotten. If he had, he would have started something with Tal, because I think he knows deep down that Tal is interested in him and has been for a very long time. But he always kept this part of him distant because Cake. I feel like he's kind of I mean, I don't think he's super open about his sexuality, but it was clear that his friend, the girl, knew, and I think Tal at least suspects if he doesn't know. I'm not sure if anybody else knows, but you know, he's not super hiding it, if you know what I mean. He has told people, specific people, which means he has come to terms with it, really comes to terms with it. I mean, he did that with his sister more or less, but that was one person he really, really trusted. He feels more confident in his self and his sexuality as well, I think. So he's, you know, he's there. There is no question in his mind, I don't think. Not sure about Cake. I don't think I'm not sure he's, you know, thought about it. Maybe he did. Maybe that's what all these different girls were about, that, you know, maybe they were just friends who he was talking to about his confused feelings. Maybe. I don't know. We might get some insight in that later on. But then again, maybe Cake doesn't, you know, you don't have to put a label on it. Maybe he's just... I know some people don't like that trope, the whole I'm gay for you trope, but maybe he's just, you know, he hasn't really thought about it in terms of sexuality, more of, I like this person, period.
it happens to be someone from the same sex. Oh well, still like them. Like, why overcomplicate certain things sometimes? I don't get it. Well, I do get it, but because words matter, and heck, I studied like 8 years in university about how words matter and how words create society. So, you know, intersectional discourse analyst, words matters. That was my whole research, but sometimes putting a label on things makes it very rigid because you have to fit it into this box. And us as humans are very, we have these needs to put people and things in boxes that we can understand. But not everything has to be in a pretty box. Not everything has to be very squared and be able to fit into one thing. We are complicated as humans as well, and as a society. And yeah, so I don't know. Maybe he's not thought about it in those terms, but I think he thought about what he actually feels about you. I kind of hope. Or maybe it's just hitting him like a train wreck, but he didn't seem shocked about it. He didn't seem confused about it. He seemed determined more than anything. But maybe that was just to bring back the relationship as it was before, the same closeness. But I mean, there are young adults now. That same closeness kind of means some kind of romantic thing most of the time. Not always, but at least some kind of deep bond. I mean, you can be close, really close with friends, like really close, and there doesn't have to be any romantic feelings there, but most of the time, I think, because I think we sometimes confuse sexual feelings with romantic feelings as well. We think they have to be one of the same. And it doesn't have to be. Like, you can have a deep love and affection and a bond with someone without feeling any sexual tension. But does that relationship mean less? Isn't that also a real relationship? Why does it always have to come down to sexual tension? I really don't understand that. So I'm not sure what he's feeling, what he's thinking about. Yeah. But I hope we find out soon. Maybe because the amount of jealousy he experienced in this. And I mean, if you is gonna go away now and gonna go with the whole play, which is obviously gonna take a lot of time in the evenings, and then he also has to study and he has to do all of the things. Yeah. And he was already this jealous. I think he's gonna break. But that was it. I will talk to you next time. Bye!